I sit here? Yes, you can. Thank you. Will it be? Language. English. Language. English sir? Bengali sir. মানে বুঝলাম না। Mother tongue. Mother tongue Bengali. Hindi comfortable? हिंदी हाँ। Tell yourself. हिंदी में? Yes. मेरा नाम सुप्रदीप दास है। मैं स्कूलिंग पास किया हुआ आगरपाड़ा मायावती विद्यापीठ से। मेरा कॉलेज है आनंद मोहन कॉलेज अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मेरा स्ट्रेंथ है क्विक प्रोसेस गेन करना। मेरा प्रीवियस मतलब मेरा पिछला कंपनी है जेनो हेल्थ एज ए सीनियर एसोसिएट पोस्ट। जेनो हेल्थ क्या है? जेनो हेल्थ सर मेडिसिन कंपनी है। और मेडिसिन कंपनी है यहाँ पे सर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करता था। छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं है सर, कंपनी शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब मुंबई में शिफ्ट कर जा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसलिए। फील्ड जॉब किए इसके पहले? हाँ फील्ड जॉब किए इसके पहले? हाँ इसके पहले भी जॉब किया है। फील्ड जॉब किए? नहीं फील्ड जॉब Why are you interested on field job? सर फील्ड जॉब के लिए मतलब है कि मतलब नया कुछ एक्सपीरियंस मिले इसलिए। यस कितना है आपका? मैं 23 है। 23. Now experience for yourself field. सर मेरा 1 महीना मतलब इस कंपनी में रहते टाइम 1 महीना सर मुझे एम्प्लॉय का मत भी मिला है। कंप्यूटर नॉलेज भी है सर मेरे पास। डेटा नहीं चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया आप? हाँ फील्ड जॉब के लिए, पर फिर भी सर मतलब मुझे लगेगा कभी। एलपीजी के बारे में क्या जानते हैं? जी सर एक गैस का विषय होता है, कनेक्शन होता है, ये मेनली हाउस में यूज होता है। और हाई सेकेंडरी में स्ट्रीम क्या था? ऐसे मैं भी कॉमर्स। कॉमर्स था। Tell about your family in Bengali language. বেঙ্গলি মেরা আচ্ছা আমার বাড়িতে স্যার 3 জন আছে, আমি আমার মা এবং দাদা। আমার মা হাউস ওয়াইফ আছে, আমার দাদা বর্তমানে ব্যবসা করছে আর আমি স্যার শাড়ির ব্যবসা। বাবা কি করেন? বাবা স্যার মারা গেছে 5 বছর আগে। কি করতেন? বাবা স্যার বেঙ্গল কেমিক্যালে কন্ট্রাকচুয়াল পোস্টে ছিল। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি স্যার আগরপাড়া। আগরপাড়া। বেলগুড়ি সোদপুর মিডিল এসে। জয়েন্ট ফ্যামিলি? জয়েন্ট ফ্যামিলি আপনার? হ্যাঁ। আমাদের কাজে ইন্টারেস্টেড কেন? স্যার নতুন কিছু স্যার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। আর সবাই বলে ইন্টারভিউতে নতুন কিছু আলটিমেটলি আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সের চক্করে আমাদের সমস্যা। এক্সপেরিমেন্ট যদি সাকসেসফুল না হয় তাহলে কি হবে? ছেড়ে দেবেন তো? নতুন আবার কোনো কোম্পানিকে এক্সপেরিমেন্ট করবেন? অবশ্যই স্যার আমি না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমি মিনিমাম তো করবোই স্যার, মানে যদি এক্সপিরিয়েন্সটা আমার হয় নতুন এটা। कितने कंपनी है इंडिया में एलपीजी का? टोटल 5 to 6। 5 to 6। PMUY क्या है? PMOPNG का फुल फॉर्म बताइए। आपका घर में गैस कनेक्शन है? कौन सा कंपनी का? इंडियन। इंडियन कंपनी है प्रोडक्ट? कंपनी। प्रोडक्ट का नाम क्या है?
पीजीस आपका घर में जो गैस कनेक्शन है उसमें कितने पार्ट्स हैं? कितने पार्ट्स है? इसमें से 2। कौन कौन? एक तो सर रेगुलेटर होता है और एक एक्चुअली मेन लाइन गेट। मेन लाइन मतलब মানে যেটা গ্যাসের সঙ্গে কানেকশন থাকে। क्या है? और कोई नहीं, कुछ नहीं है? ओवन वगैरह कुछ भी नहीं है आपके घर में? ओवन वगैरह कुछ भी नहीं है? सोचिए रात 12 बजे अब तक गैस लीक कर रहा है, क्या करेंगे आप? गैस लीक कर रहा है। गैस का जो जैसे नॉब है, नॉब बंद कर दूंगा। डिमांड सैलरी करेंगे? हाँ? डिमांड सैलरी? डिमांड सर ये सर 15,000। 15,000? सर यहाँ पहले पे कंपनी में कितना मिलता था? इन हैंड सर 12,600 मिलता था और पीएफएसआई मिला के सर 16 तक हो जाता था। ये पैसे मिलाकर 16 करने वाले? मेरे सर पीछे भी है सर। नहीं देखना चाहेंगे? पे स्लिप। पे स्लिप है आपका? हाँ। इंसेंटिव कितना मिलता था? इंसेंटिव सर ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे तो जेतु मैंने नया ज्वाइनिंग करा था तब। कितना दिन पहले ज्वाइनिंग किया था? मेरा सर 2024 में जुलाई महीने का लगा था। कंपनी शिफ्ट क्यों कर रहा है? कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेडिसिन का सर बहुत मतलब कंपटीशन मार्केट है ना यहाँ पे। पहले सर मतलब 3PL का जैसा पार्टनर नहीं था, पहले था नॉर्मल मतलब हैंड टू हैंड शिफ्ट का एक्सपीरियंस है? अब मेडिकल का कोई कोर्स किया है क्या? ना मेडिसिन वगैरह कोई कुछ ना नहीं है? पहले मैं सर फार्मासिस्ट में 6 महीना नॉर्मल ऐसे काम किया था। कहाँ पे? मेरा पास में एक तो हॉस्पिटल था, वहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट। तो आप अगर मेडिसिन का काम किए हैं, मेडिसिन का नॉलेज है तो मेडिसिन लाइन में जाइए ना, वो छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहा है? सर मेडिसिन लाइन पे उतना सर नहीं दे रहा है सैलरी, मतलब 11-12 हजार के ऊपर नहीं दे रहा है, मतलब सब कुछ मिला के। कितना चाहिए आपको यहाँ पे? ना 15 ही तो चाहिए ना? ना मिनिमम वही तो 15 ही, मतलब टोटल मिला के 15, वहाँ पे 15 कौन नहीं बोला हो नहीं रहा। दे रहा है आपको? मैंने से 2-3 जगह से बात किया है। कौन कौन जगह बात की है? जैसे जैसे सर जेनिथ में टाटा वन जी का नाम सुना है? हम्म। चाहिए? 16,000 सैलरी है स्टार्टिंग, वेयर हाउस में। अभी तो पता सर था आपको? टाटा वन मुझे पता था, पर वहाँ पे तो मतलब ओवरऑल 2 इयर्स के एक्सपीरियंस, मतलब ओवरऑल मोर देन 2 इयर्स आपको तो 2 एक्सपीरियंस 2 इयर्स हो गया ना? इसमें कितना हुआ? यहाँ 24 साल में ज्वाइन किया? यहाँ पे मेरा 1 ईयर 8 महीना 1 ईयर 8 मंथ हुआ। हाँ। वहाँ पे 6 महीने का वो वैलिड नहीं होगा बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे सिर्फ मेरा ऑफर लेटर ही है सिर्फ। अच्छा बात है। दूसरा कोई कंपनी में कर लीजिए 6 महीने और उसके बाद उसमें जाइए। आप अगर ट्रेड चेंज करेंगे नया से शुरू होगा ना, समझे? हमारे पास अभी अगर आप आएंगे तो आप एज ए फिशर ट्रीटमेंट होगा ना, थोड़ी आप एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेंगे हम, समझे? क्या करें? सर करिए सर अभी। रिजेक्ट कर दें? हाँ सर, फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट तो है। रिजेक्ट कर दें? ना ना सर, यहाँ पे रिजेक्ट कर या फिर रिजेक्ट कर दें? नहीं, वो कैसे रिजेक्ट कर दी, मतलब जो নয় শিখ আপনি প্রথম থেকে শিখবেন আপনি। আর ইউ শিওর? আচ্ছা স্যার বলছি, জাস্ট এ কোশ্চেন, বাইক কি ম্যান্ডেটরি? নো। বাইকটা স্যার চালাতে পারি না। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার পে স্লিপ কি দেখাতে লাগবে? স্যার এই ডিসকাশন আচ্ছা স্যার, তাহলে কি আমার স্যার জয়েন হয়ে যাবে? থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে স্যার নেক্সট প্রসেসটা স্যার? বাইরে যান, আচ্ছা জিজ্ঞেস করুন বলবো। ঠিক আছে, নিয়ে যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট। ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি, হিন্দি, বেঙ্গলি, হিন্দি। ইংলিশ কিছুটা ফ্লুয়েন্ট না। সোয়াইকা গার্লস স্কুলের টিচার আপনি? স্যার মর্নিং মর্নিং এর মর্নিং কি সমস্যা? সমস্যা
আমাদের এখানে কেন? স্যালারি বেশি নেই এখানে, তো আমি ওইটাও রাখতে চাই, সঙ্গে আমি এটাকেও পার্ট টাইম হিসেবে করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি আমি কাস্টমার বিহেভিয়ার ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড। লো ক্যাটাগরি কাস্টমার যা আপনারা ডিল করবেন, বা বর্তমান নেতা প্রচুর হয়ে গেছে, এদের সাথে ডিল করা বহুত চাপের। আর আপনাকে অল ক্যাটাগরি কাস্টমারের সাথে ডিল করতে হবে, প্রত্যেকটা কাস্টমারের কিচেনে এন্টার করতে হবে আপনাকে। দিস ইজ ভেরি টাফ। স্যার বলবেন না, আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। স্যার, স্যার তো ডেজিগনেশন অনুযায়ী হয় না। সে ঠিক আছে। কত স্যালারি পাচ্ছেন যদি অ্যাওয়ার্ড কিনা থাকে আপনার এখান থেকে? আমি এখানে ম্যাক্সিমাম হয় 5,000 পাই। আপনি ডিরেক্ট পেরোলে নন না? না 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 না, আমাদের প্রাইভেট ইয়েতে আছে, প্রাইভেট স্কুল, ওরা ব্যাংকে ক্রেডিট হয় কিন্তু সরকার প্রাইভেট স্কুল? সরকার যেটা ডেতে হয় সেটা সরকারি, সরকারি মর্নিং মর্নিং প্রাইভেট হিন্দি সেকশন। কম্পিউটার জানেন? বেসিক নলেজ আছে, বেসিক নলেজ বলতে মানে ওয়ার্ড এক্সেল? ওয়ার্ডের এক্সেলের মানে কাজ করেছি কিছু। এক্সেলে কি জানেন? এক্সেলে অ্যাকচুয়ালি আমি কিছুদিন করেছিলাম, ওই যখন আমি ইয়েতে ছিলাম, ওটা জাস্ট এন্ট্রি করেছি আমি, আর শিখেছিলাম কিন্তু অতটা এখন আমি পার্ট টাইম চাইছেন আমাদের এখানে না ফুল টাইম? পার্ট টাইম। কত থেকে কত টাইম দেবেন? স্যার আমার তো স্কুল শেষ হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি 10:30টার পর। 10:30টার পর? স্যার আপনাদের টাইম অনুযায়ী আমি 5 আওয়ার্স মিনিমাম। হ্যাঁ স্যার। 10:30 থেকে কটা? 10:30 দিতে পারবেন না? ওখান থেকে আসতে আপনার টাইম লাগবে। স্যার মোটামুটি ওই সকাল কটা থেকে ডিউটি থাকে আপনাদের? আমাদের 6:20 মতো ঢুকতে হবে। 6:20 থেকে 10:30টা স্কুল থাকছে না, 4 ঘন্টা। সেখান থেকে আবার ফিল্ডে, ভেরি টাফ। রেলের টিফিনও করতে হবে আপনাকে নিশ্চয়ই। টিফিনটা আমার স্কুলেই হয়ে যাবে। স্কুলে হয়ে যায়। সময়। কত প্যাকেজ চাইছেন আপনি আমাদের থেকে? স্যার আপনি যেটা ডিসাইড করবেন আপনি বলবেন। আমরা কিছু ডিসাইড করব আপনার না, কি আপনি মনে হচ্ছে ডিমান্ড স্যার আমি পারবো না এই কাজটা? মনে হচ্ছে না আপনি পারবেন। দিস ইজ ভেরি টাফ। আমার জন্য কিছু আছে এখানে? আপনার জন্য যেটা আছে সেটার জন্য কম্পিউটার জানতে হবে না। ইনামোজ করে আছে নেবো আমাদের স্যার, পার্ট টাইম। আমি শিখে নেবো, আমি করে নেবো স্যার। দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, কারণ শিখে নেওয়ার এক্সপেরিয়েন্স আমাদের খুব আছে। না স্যার, আমাকে যেটা যেভাবে বলবেন আমি সেভাবে করে নেবো স্যার, এটা পাঠিয়ে দেবো। স্যার ধরুন আমার নেক্সট মান্থে আমার মেয়ের মাধ্যমিক দিচ্ছে, তো 2 তারিখ থেকে 12 তারিখ পর্যন্ত ওই টাইমটুকু যদি আমি শিখে নিই, আমাকে নেক্সট ইয়ারে? নেক্সট মান্থে আমার মেয়ে মাধ্যমিক দিচ্ছে, হ্যাঁ। তো ওই টাইমটুকু আমাকে ওর সঙ্গে থাকতে হবে, ওই টাইমের মধ্যে আমি শিখে নেবো স্যার। নেক্সট মান্থে আপনার মেয়ে মাধ্যমিক দিচ্ছে, তো আপনি সেই টাইমের মধ্যে শিখে নেবেন। কি কি শিখতে কবে হবে? থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা স্টার্টিং হচ্ছে আপনার? 2 তারিখ থেকে 12 তারিখ, এই 2 11 তারিখ তারিখ থেকে 12 তারিখ। কিন্তু অফিসে তো আমার ইমিডিয়েটলি চাই, ইমিডিয়েটলি জয়েনিং হতে হবে। স্যার আমি জয়েন করতে পারবো, আমি কম্পিউটারের জন্য বলছিলাম স্যার। আপনি যদি বলেন আমি জয়েন করতে পারবো, আমি তো ওকে স্কুলে দিয়েই আমি জয়েন করে নেবো এখানে, স্কুলে আমার সুবিধা হবে। এই সমস্ত নেই, কেবিনে আসুন তো। উনি ফিল্ডে যেতে চাইছেন, ওনার জন্য ফিল্ড পারফেক্ট নাই যতটুকু আমি অ্যানালাইসিস করে বুঝলাম। তো অফিসে যদি আপনাকে দেওয়া হয় ট্রেনিং দিতে পারবেন না? অ্যাজ কম্পিউটার জানেন একটু ওয়ার্ড একটু বেসিস? জানি, একটু আমাকে দেখিয়ে দিলে আমি করে নেব। আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন, আমাকে 1 মান্থ টাইম দিন স্যার। 1 মান্থ হবে না, হার্ডলি 50 days। হ্যাঁ সেটা আমি করে নেব। দেখুন সেখানেও ভেরি টাফের। টাফ কেন? কারণ ও কাজ করবে ওর,
এবার আপনাকে যখন শেখাতে যাবে তখন ওই টাইমটাও আপনার উপরে ইনভেস্ট শেখানো করবে। বলতে স্যার হাতে ধরে আমাকে কিছু শেখাতে হবে না, আমাকে জাস্ট বলে দিলেই হবে এইভাবে এটা করে নিন। বাড়িতে কম্পিউটার আছে আপনার? নেই। আমি সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করে নেবো স্যার, আমার পাশেই আছে। কত প্যাকেজ নেবেন আমাদের থেকে? স্যার আপনি যেটা বলবেন। আমি যেটা বলবো হ্যাঁ 5 আওয়ার্স তো? হ্যাঁ কত থেকে জয়েন করবেন? স্যার 11:30 স্যার। 11:30 হয়। দুটো শিফট হয় আমাদের। একটা হচ্ছে 10 to 3 আর সেকেন্ড হচ্ছে 3 to 8। 3 to 8 তো স্যার ওইটাই ঠিক আছে। 3 to 8। ফার্স্ট 7 দিন আসুন, ঠিক আছে? আমরা দেখি আগে ফার্স্ট 1-2 দিন দেখি, ঠিক আছে দেন আপনার পার ডে হিসাবে আমরা একটা পে আউট আপনাকে করে দেব। ফার্স্ট আপনি কাজ করুন, আপনি আজকে 30 তারিখ তো হয়ে গেল, 1 তারিখ আমাদের বিজি থাকবো। টেলিকলিং কোনো এক্সপেরিয়েন্স তো নেই মনে হয়। স্যার আছে। কোথায় করেছেন? আমি ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে করেছিলাম আর কতদিন? 1 মাস আমি টেলিকলিং কোথায় করেছেন? ওখানে মেনশন নাই। ইন্স্যুরেন্স, হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্সে করেছিলাম স্যার। কোন ইন্স্যুরেন্স? স্যার একটা পিএনবি তে করেছি, একটা এসবিআই তে করেছি। কতদিন ডিউরেশন? ওই 1-1.5 মাস এরকম হবে, কিন্তু আমি করবো স্যার, বলে দিন। ঠিক আছে, আমাদের তো এখন মাসের প্রথম, আপনারও চাপ স্যার আছে। আপনি কাজ নিয়ে চিন্তা করবেন না, আমি কাজে খুব পারফেক্ট, আমি ঠিক করে নেবো স্যার, আপনি একটুখানি রেখে নিন চান্স সেটা দিন। ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার এখানে আপনি অফিসে যখন বসবেন তখন আপনার এগেনস্টে আরো 12 বা 15 বা আপনার 30-40 জন লোক ফিল্ডে কাজ করছেন, তাদের পুরোটা কন্ট্রোল আপনাকে এখান থেকে করতে হচ্ছে। করে নেবো স্যার। এবার আপনি এখান থেকে ছোট একটা ভুল করলেও তাদের একটা বড় সমস্যা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার, আর রেসপন্সিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। ধরুন আপনি এলেন আবার একদিন এলেন না, না না তাহলে স্যার চাপ ওটা হয়ে যাবে। হবে না স্যার। ঠিক আছে, এবার সেটা অনুযায়ী আপনাকে বলা হচ্ছে। স্যার আমার ওটা হবে না, আমার ওটা স্কুলে হবে না স্যার নয়, আমার সিএলই শেষ হয় না, কারণ আমি ওটা আমি কাজটা স্কুল নিয়ে বলছি ভালোবাসি না। আপনি স্যার। দুটো তো অপশন আছে না আপনার, আপনি 6:30টায় উঠছেন, উঠে আপনি স্কুল জয়েন করছেন, তারও আগে আপনাকে উঠতে না হচ্ছে। আমি 3টের সময় উঠে পড়ি, কিন্তু স্যার আমি তো টাইম পেয়ে যাচ্ছি, আমি তো 3টের সময় এখানে জয়েন করছি, তা আমি তো মাঝখানে টাইমটা পাচ্ছি স্যার, আমি রেস্টও নিয়ে নেবো, আপনি টেনশন করবেন না স্যার। যদি এরকম হয় আমাকে এখন আপনি বলে দিন, নোটিস পিরিয়ড দিয়ে দেবেন, আমি চলে যাবো, কিন্তু স্যার আমার কাজটা একটুখানি দেখে নিন প্লিজ। হাজবেন্ড কি করেন? প্রাইভেট ফার্মে স্যার। জবের দরকার কেন আপনার? স্যার মেয়ে মাধ্যমিক দেবেন, মানে বুঝতেই পারছেন পড়াশোনার খরচা প্রচুর, ইংলিশ দিতে মিডিয়াম? পারছি না। ইংলিশ মিডিয়াম না, প্রাইভেটেই আছি, উত্তরপাড়া মডেলে পড়ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, আপনি ওয়ার্ড আর এক্সেলটা মোটামুটি কারোর থেকে প্র্যাকটিস করে বা শিখে আসুন। আমরা একটা বেসিক টেস্ট আপনার ফার্স্ট একটা নিই কি আছে, তারপরে আমরা স্যালারিটা ডিসকাস করতে পারবো। কারণ হচ্ছে না হলে কতটা আপনি জানেন কতটা জানেন না, সেটা না হলে আমি হ্যাঁ ডিসাইড হ্যাঁ করতে পারি নিশ্চয়ই। কি হবে। ওকে, কবে আসবো স্যার? জানি ব্যাপার। ওকে, থ্যাংক ইউ। না মানে কতদিনের মধ্যে শিখে নেবো, তাও এটা একটুখানি আমাকে বলুন। মোটামুটি শিখে নিন এই মাসের মধ্যে, 31 তারিখ, আজকে 30 তারিখ হয়ে গেল, 2 তারিখের মধ্যে শিখে নিন, ঠিক 1-2 আছে, তারিখের মধ্যে। থ্যাংক ইউ স্যার। 5 তারিখ অবধি আমরা প্রেশার থাকে, তার মধ্যে যদি টাইম করা যায় তাহলে আপনার কাছে লেখানো হবে। ঠিক আছে। ওটা আপনার কাছে রাখুন, একটা রিসিপ্ট কপি আছে, ওটা দেখে নাকি বলেছে এখানে রেজাল্ট দেখতে পাবেন, ওই চ্যানেলটা জয়েন করতে পারেন। স্যার আসছে একটু দিয়ে আসছি। ওটা একটা লেখা ছিল স্লিপ, ওটা তো আর হচ্ছে না, এটা অন্য অ্যামাউন্ট, আগের অ্যামাউন্টটার সঙ্গে এটা কোনো এটা রয়েছে, এটা মানে আবার নতুন লিখলাম, নতুনই লিখতে হবে। আমরা লিখে এবার দিয়ে এটা কত আছে? এটা 38,000 আছে। এটা আপনাকে প্যান লাগবে, একটা প্যান নেওয়া যাবে।
এখানে তাই জি জি প্যান কার্ড নিয়েও যান, যদি আচ্ছা হয় যদি বলে যে আসতে হবে প্রোপাইটারকে, হুম বলবেন আপনার ব্যাংকে টাকা জমা দেবে না, অ্যাকাউন্ট শিফট করে নিচ্ছে। কেন এরকম বলতে পারে সে আর কি হয় না, আপনি নতুন তো বলতেই পারে, আচ্ছা বললে ওপেনলি বলে দেবেন বলো, ঠিক আছে টাকাটা রিটার্ন করুন, আপনার ব্যাংকে টাকা নেই, অ্যাকাউন্ট রাখবেন না, শিফট করে আসুন। কার্ডটা নিয়ে যান, দেখিয়ে দেবেন, তারপরে যদি বলে প্রোপাইটার আপনার এখানে আসবে, এইভাবে আশা করলে টাকা জমা নিতে হবে।